Good afternoon. Now we are going to have a just refresh, have a idea about the JavaScript. So JavaScript is the okay. Okay. So JavaScript is a scripting language which is used to make the web page alive. आतापर्यंत आपण वेब पेजेस कसं केलं होतं स्टॅटिक only use the HTML tags along with the to style or make up your web page. We are going to use only the CSS, that is the style sheet. Okay. Now how you are going to make your web page alive or interactive page so that the user can take the interact with your web page. So using client side scripting, that is the JavaScript. So using HTML you can design only web page. For making dynamic web page we need a logic for the for your web page. So this is possible by embedding the JavaScript block into the HTML. Okay. Now, what is the JavaScript? It is the client-side scripting. Unlike HTML, JavaScript is the case sensitive. Okay, and the JavaScript is usually embedded directly into the HTML pages. How? What can a JavaScript do? It gives the HTML designer as a programming tool. Okay, आता कुठले programming tool वापरणार आहोत? We very soon have a look on the programming tool. Then the JavaScript can put the dynamic text into the HTML. Likewise, that is the document.write in the double quote. That is, you are going to embed the HTML in the JavaScript. JavaScript can react to the events. We already learned the so many events. Upon on click, on blur, on change, on submit. These are the events so that the JavaScript can react to the events. JavaScript can read and write the HTML elements. Okay. JavaScript can be used to validate the data. We already done a practical on it. Okay. How to validate the data. Okay. You cannot keep the text box, that is the name. You cannot keep the blank. You can specify the size of that text box, password, then email ID, then the contact number. You have to give the pattern for this, that is validate data. Validation करायचं म्हणजे काय करायचं, डेटा प्रॉपर गेला पाहिजे. म्हणजे तुमचा मोबाईल नंबर इट शुड बी द 10 नंबर्स ओनली. ओके, कंटेंट्स नाही आपण चेक करू शकणार, बट वी कॅन रिस्ट्रिक्ट द साइज. You can write the name only the character, cannot put the numbers in the name block. Okay, that's why we are going to use the JavaScript to validate your data. So how you are going to put the JavaScript in your existing HTML page? How this is? You should use the script as a tag. Write down the type is equal to text/JavaScript and write document.write. This is the first. You can put any message in the document.write. Okay. This is how you are going to put the HTML tag into the JavaScript. Then variable, you are going to define the variable which is used as a container for storing the information. The JavaScript is the untyped language, means what? Variables can hold the data of any valid type. Means what? Suppose you are going to define var v. Unless and until you assign the value, you don't know which type of variable v contains or holds the value. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही v मध्ये कुठली व्हॅल्यू स्टोअर करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला कळत नाही की v ही नंबर स्टोअर झालाय, कॅरेक्टर स्टोअर झालाय का, स्ट्रिंग आहे, बुलियन आहे, व्हॉट एव्हर इट मे बी. हेन्स
JavaScript called as a untyped. कारण C मध्ये तुम्हाला you should specify which type of data or which type of variable you should use before डिक्लेरेशन. म्हणजे डिक्लेअर झाल्याशिवाय तुम्हाला तो व्हेरिएबल यूज करता येत नव्हता. हा ड्रॉबॅक इथे काढलाय त्यांनी, म्हणून अनटाइप दिलेला आहे. You can declare a variable with the keyword var. Then these are the existing data type, that is the number, string, boolean, null आणि undefined. Okay, numbers मध्ये two type, integer that is the purely integer, no decimal place, float including the decimal place. String means the set of characters. Okay, that is a combination of the letters and the numbers. Okay, always enclosed in the double quotes. Boolean means true or false. Okay, whether the condition meets, it executes the true part, then else it executes the false part. Null means it is the empty but not nothing or the unknown value. Undefined म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही त्या व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन करत नाही तोपर्यंत ती अनडिफाईन असते. का असते? बिकॉज JavaScript is a untyped language. Okay, then we already seen that is so many operators exist in each and every language, that is the plus, minus, star, slash and the modulus. Also called slash ne काय होतं? Division. It takes the division but it returns the quotient of your division, and the percentage, that is the modulus, it gives the remainder of your division. म्हणजे 5 mod 2 म्हटलं तर इट रिटर्न्स द व्हॅल्यू 1 आणि 5/2 म्हटलं तर इट रिटर्न्स 2. So plus has the two meaning, that is the addition, which is the common, and other is it is used for to concatenate a string. म्हणजे hello students असं मला म्हणायचं असेल तर hello, I will give the plus sign in between because these are the only display purposes. You are going to use the plus sign for the concatenation. Then in Java, how you are going to compare the value, म्हणजे आपण असं म्हणतो ना, if x equal to 5 असेल तर, likewise maths मध्ये here we are going to use the double equal to sign. Logical operator and both the condition gets true, that is using the ampersand sign, or means two horizontal sign and not. Relational operator हे आपण शाळेत पण शिकलो, less than, greater than, less than, greater than, equal to. Assignment operator, that is x equal to 5, that is the assignment operator, and this is the ternary operator, that is the shortest way of the if and else. In one line it includes the 3 operator, hence called as the ternary. Operand आपण 3 वापरतो ह्याच्यात. Then the increment and the decrement. Increment हे कशासाठी असतं? Increment आहे unary operator. Okay, म्हणजे it is only operates on the single operand, x plus plus, y plus plus. आता हे बघत असताना प्लीज गो थ्रू द टेक्स्टबुक्स ऑल्सो. दे हॅव गिवन द स्मॉल प्रोग्राम रिगार्डिंग these operators. Please go through that. I already given some examples on these operators. Okay, but this is the revision lecture. Okay, please prefer the previous YouTube so that you have the clear idea about the operator, and is my kind request to all of the IT students, please go through the textbooks also. Then control structure, that is the if else, and the another part of the if else is the if else, that is the if the condition gets true, executes the code in the curly bracket. If the condition gets false, it goes to the else part and executes the code to be executed if the condition is false. Okay, then JavaScript, how we are going to give the comments. So the comments can be used to make the code more readable. कमेंट्स कशासाठी द्यायच्या? तर कमेंट्स आपण हे स्टेटमेंट कशासाठी लिहिलेलं आहे, वाय वी राईट दिस स्टेटमेंट, व्हॉट इज द यूज ऑफ स्टेटमेंट इन युअर प्रोग्राम. थर्ड पर्सनला ते कळण्यासाठी वी शुड राईट द कमेंट. सो दीज कमेंट्स आर द नॉन एक्झिक्युटेबल. It reads but it is non-executable. Okay, the statements added in the commands are ignored by the JavaScript engine. JavaScript engine कडनं ते comments ignore केले जातात. For the single line you should write the backslash, and for the multi-line you should write with the /*, that is the starting point and the ending point.
Then go to the next part, which is most important, that is the function. Function is used to perform the repetitive task whenever the required. म्हणजे काही काही प्रोग्राम मध्ये आपल्याला तोच प्रोग्राम आपल्याला 3-4 ओळींचा जरी असला तरी तोच प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये लिहावा लागतो. इन्स्टेड ऑफ रायटिंग इन 4 different programs, you can keep that few lines of codes aside and just give the call to that function, to that program. मग फंक्शन का म्हणायचं, बिकॉज इट returns something to the main program, hence we are going to write the function. So it is the reusable code block that will be executed when it is called. जेव्हा आपण त्याला कॉल करू, that time it will be executed. So the function of the concept behind the function is that write once, use many times. याची कन्सेप्ट काय आहे, म्हणजे अगदी डे टू डे लाईफ मध्ये जर तुमचं एक्झाम्पल दिलं, तुमच्याच केसमध्ये दरवर्षी 12वी मुलं बसणार आहेत, दरवर्षी त्यांची मार्कलिस्ट प्रिंट होणार आहेत. फक्त कोण बदलणार, मुलांची नावं आणि त्यांचं इयर. काही मुलांचे सब्जेक्ट पण तेच राहणार आहेत, म्हणजे फक्त सब्जेक्टची म्हणजे मुलांच्या नुसार अकॉर्डिंग टू द स्टुडंट्स दे हॅव द सब्जेक्ट लिस्ट अँड द इयर. हे 3 पॅरामीटर पाठवलं की बाकी मार्कलिस्ट तीच सेम प्रिंट होणार आहे. लाईकवाईज म्हणजे एकदाच प्रोग्राम लिहिला, पॅरामीटर पास केले, इट विल प्रिंट as many as you want. That is write once, use many times. Okay, so it is the part of your main program. Main program मधनच आहे, फक्त आपण तो बाजूला ठेवून रन केलाय. आलं लक्षात? So how you are going to define the function, that is the function definition. This is called as the function definition. That is the keyword is function. Give the any function name, F1, F2 should start with the character only. 1C not allowed, F1, C1 this is allowed. If any, you can give the argument also called as the parameter. म्हणजे आता जसं मार्कलिस्ट प्रिंट करायची, तर मार्कलिस्ट प्रिंट करताना किती पॅरामीटर मी इथे पास करणार, मुलांची लिस्ट, कोणाकोणाची कुठल्या मुलांची मार्कलिस्ट पाठवायचे अलॉंग विथ द सब्जेक्ट आणि अलॉंग विथ द इयर. आलं लक्षात? किंवा मुलांचा फक्त रोल नंबर, म्हणजे त्यांचा एक्झाम सीट, तो कितव्या वर्षी पास आउट झाला त्याचं. बाकी सब्जेक्ट वगैरे आपण दुसऱ्या परत फंक्शन मधनं कॉल करू शकतो. आलं लक्षात? अँड ह्या आर्ग्युमेंट नुसार किंवा ह्याच्यानुसार इट विल एक्झिक्यूट ऑल द स्टेटमेंट एनक्लोज इन द कर्ली ब्रॅकेट. नाउ व्हॉट इज द इव्हेंट? इव्हेंट्स मीन्स द ऍक्शन्स or something happening. That is, events are the actions or the occurrence that happen in the system. That is the, इथे मी एक्झाम्पल दिलेत बघा, when the user clicks the mouse, when a web page has loaded, when image has been loaded, when the mouse moves, आता इथे माउस मूव्स करते बघा, दिस इज द इव्हेंट ऑल्सो. और when the input field is changed, मी टाइप करते इनपुट बॉक्स मध्ये, तुम्ही पासवर्ड एंटर करताय, लॉग इन आयडी एंटर करताय, सो द इनपुट फील्ड इज चेंज. when the user strokes a key, login password टाकल्यावर I press the enter key, that is I hit the enter key. This is also an action. So HTML events are the things that happen to the elements. मग कुठल्या एलिमेंट्स ला होतात? पुश बटन घेतलं तर त्याच्यावर ऑन क्लिक, नॉर्मल बटन तुमचं. सबमिट बटन केलं तर ऍक्शन मध्ये दिला ऑन सबमिट हा इव्हेंट कॉल होतो. माऊस मूव्ह केलं, माऊस क्लिक केलं, आलं लक्षात? मग हे तुम्ही कुठल्याही बटनावर देऊ शकता, क्लिक इव्हेंटवर देऊ शकता, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ऑन फोकस. नॉर्मली ऑन चेंज आणि ऑन फोकस, सॉरी ऑन ब्लर आणि ऑन फोकस, दीज आर द अपोजिट इव्हेंट्स टू इच अदर. ऑन ब्लरनी काय होतं? वेन द एलिमेंट्स लुजेस इट्स फोकस, आणि ऑन फोकसनी वेन द एलिमेंट्स गॉट इट्स फोकस. ओके, दीज आर द इव्हेंट्स. Now what is the feature of the JavaScript? Basically it is used for implementing the client side validation. It handles the dates and the time. JavaScript is a case sensitive. An important part of the JavaScript is ability to create the new function, declare a function in JavaScript using the function keyword. आपण ते सगळं बघितलंय. Now then what is the difference between the client side scripting and the server side scripting? कारण तुम्हाला दोन्ही लँग्वेजेस आहेत. क्लायंट साइड स्क्रिप्टिंग तुम्ही जावास्क्रिप्ट शिकलं आणि सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग तुम्ही PHP पण शिकलेला आहात. सो यू शुड नो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द client side and the server side scripting. So what is the client side scripting? It is used at the front which user can see from the browser.
दॅट इज सोर्स कोड इज विजिबल टू द युजर. आतापर्यंत तुम्ही जावास्क्रिप्ट मध्ये जे प्रोग्राम रन केले तुमच्या ब्राउझरला ते तुम्हाला सगळे सोर्स तुमच्या ब्राउझर कडनं दिसत. राईट क्लिक केलं, व्ह्यू कोड दिसलं की सगळं आपल्याला सोर्स कोड दिसतो. वेअर ॲज ॲट द सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज ॲट द backend where the source code is not visible or viewable at the client side. आता PHP चा कोड रन केलात आणि राईट क्लिक करून व्ह्यू कोड केला तर इट ओनली डिस्प्ले द HTML कोड, नॉट द PHP कोड. ओके, इट रन्स ऑन द युजर्स कॉम्प्युटर. तुमच्या मशीनवर, तुम्ही ज्या मशीनवर बसलाय, घरचं मशीन, ब्रदर, इट इज ॲज अ क्लायंट साइड. आणि इट रन्स ऑन द वेब सर्व्हर. वेब सर्व्हरवर तुम्हाला वेब सर्व्हर चाला, आता तुम्ही PHP चं प्रॅक्टिकल केले, सर्व्हर जोपर्यंत चालू होत नाही तोपर्यंत यू कॅनॉट रन एनी PHP कोड. क्लायंट साइड स्क्रिप्टिंग आर जनरली यूज फॉर द डेटा व्हॅलिडेशन अँड द मिनिमाइज द लोड टू द सर्व्हर. ऑन द अदर साइड इट इज यूज टू कस्टमाइज द वेब पेजेस अँड इम्प्लिमेंट द डायनामिक चेंजेस इन द वेबसाईट. दोघांचाही उपयोग आहे आपल्याला. इट इज क्लायंट साइडला असल्यामुळे इट इज इनसिक्युअर आणि रिलेटिव्हली इट इज सिक्युअर कारण ते सर्व्हर साइडला असते. अनलेस अँड अंटिल you give the login or password, you cannot connect to the web server. ती security असते. What is the example for the client side? HTML, CSS, JavaScript. Combination of all these called as a client side scripting. कारण HTML शिवाय CSS, CSS शिवाय Java, ह्या तिघांच्या कॉम्बिनेशन शिवाय तुमचं व्हॅलिडेशन होणार नाही. And the VB script. Under the server side scripting, PHP, ASP.NET, एवढं फक्त लक्षात ठेवा. PHP जे तुम्हाला आहे ते, हे मी तुमच्या एक्स्ट्रा नॉलेज साठी सांगितले. रुबी ऑन रेल्स, VB.NET, पायथॉन. आता इफ अँड एल्स झालं ना, तर देर इज द अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन फॉर द नेस्टेड इफ, दॅट इज द स्विच केस. आपण हे ऑलरेडी स्विच केस बघितले बघा, नंबर ऑफ वॉवेल्स काढण्यासाठी. ओके, इट शुड बी एनकाउंटर विथ द ब्रेक स्टेटमेंट. स्विच मध्ये ब्रेक पाहिजे, नाहीतर तो काय करणार, एक्झिक्यूट. जोपर्यंत त्याला ब्रेक मिळत नाही तोपर्यंत इट एक्झिक्युट्स ऑल द स्टेटमेंट्स अलॉंग विथ द व्हॅल्यू. आपलं उत्तर चुकेल. देन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, another, that is the looping. Looping means what? When you want to execute the block of statement for n number of times, that concept is called as a loop. म्हणजे मला 1 ते 10 नंबर प्रिंट करायचे. आतापर्यंत तुम्ही जर बघितलं तर यू शुड, म्हणजे डायरेक्टली तुम्ही प्रिंट करणार 1 2 3 4 5 अँड 10. पण सी मध्ये, जावास्क्रिप्ट मध्ये, PHP मध्ये, हाऊ यू आर गोइंग टू राईट इट? यू डिक्लेअर वन व्हेरिएबल, प्रिंट इट, ऍड द 1 टू द प्रिव्हियस वन, यू विल गेट द नेक्स्ट वन. रिझल्टंट मध्ये 2 मिळाला, 2 मध्ये तुम्ही परत 1 ऍड केला, यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर, दॅट इज द 3. 3 मध्ये 1 ऍड केला, असं तुम्ही किती वेळा करणार, हीच प्रोसेस करणार. उत्तर आलं, उत्तरात 1 ऍड केलं, परत नवीन उत्तरात तुम्ही 1 ऍड केलं, यू विल गेट द नेक्स्ट वन अँड सो ऑन. हाऊ मेनी टाइम्स यू आर डुईंग द सेम टास्क? 10 टाइम्स इन अवर एक्झाम्पल. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द इटरेशन. आपण हे इटरेशन म्हणजे लूप किती वेळा करणार आहोत? 10 वेळा. नाउ देर आर द टाइप ऑफ लूप, दॅट इज द फॉर लूप आणि व्हाईल लूप. तुम्ही कुठलंही लूप वापरू शकता, आपण फॉर लूप वापरले. सो द फॉर, इनिशियलायझेशन, कंडिशन आणि इटरेशन. इटरेशन म्हणजे अकॉर्डिंग टू युअर लॉजिक, युअर प्रोग्राम, आयदर इट इज द इन्क्रीमेंट पार्ट और द डिक्रीमेंट पार्ट. ओके, अँड द इनिशियलायझेशन ऑकर्स ओनली वन्स. इट देन चेक्स द कंडिशन. एक्झिक्युशन कसं होतं बघा, तो चेक करतो इथं कंडिशन. कंडिशन चेक केल्यावर इट कम्स इन टू द कर्ली ब्रॅकेट, एक्झिक्यूट द वॉट एव्हर द स्टेटमेंट ओव्हर हिअर. Then it goes to the iteration part. Iteration झाल्यावर it again checks the condition and then comes. असं तो इथे असं ह्या ह्याच्यात फिरत राहतो. सेम वे युझिंग द व्हाईल लूप. फक्त व्हाईल लूपला इनिशियलायझेशन पार्ट कुठं असतं? प्रोग्राम लूपच्या बाहेर. देन कंडिशन आणि इथे इटरेशन पार्ट असतो, तो पण लिहायचा आहे इथे. देन व्हॉट इज द यूज ऑफ ब्रेक? ब्रेक इज यूज टू जम्प आउट ऑफ द लूप. इट इज यूज टू एक्झिट फ्रॉम द लूप. लूप मधून बाहेर पडण्यासाठी आणि जम्प मारण्यासाठी. जम्प म्हणजे आपल्याला फक्त एक्झिक्युशन, म्हणजे जसं आपण ह्याच्यात पाहिलं की नाही, प्राईम नंबरचा आहे तुमच्या पुस्तकात प्रोग्राम, तिथं ब्रेक वापरले त्यांनी. गो थ्रू दॅट प्रोग्राम, तिथं ब्रेक त्यांनी वापरलेले. नाऊ when the break statement is encountered inside the loop, the control is
ऑटोमॅटिकली पासेस टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप. म्हणजे ह्या कर्ली ब्रॅकेट नंतर जे स्टेटमेंट असेल इथे ते ब्रेक स्टेटमेंट नंतरचं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतं. देन द कंटिन्यू कधी असतं, सपोज यू वॉन्ट टू कीप द सेम. आता ब्रेकनी काय करतो, तो लूपच्या बाहेर येतो आणि कंटिन्यूनी काय करतो, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट तो स्किप करतो. हॅलो. नाउ द ऍडव्हान्स इव्हेंट्स यूज इन द जावास्क्रिप्ट. ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ऑन चेंज, सिलेक्ट. आणि ते कधी वापरायचे ते पण एक्झाम्पल दिले बघा मी. ऑन ब्लर वेन द एलिमेंट लुजेस इट्स फोकस, वेन एन एलिमेंट गेट्स इट्स फोकस. ऑन चेंज म्हणजे टेक्स्ट बॉक्स मध्ये तुम्ही एंट्री करता, सिलेक्ट बॉक्स ड्रॉपडाऊन लिस्ट मधनं तुम्ही काहीतरी सिलेक्ट करता, म्हणजे काहीतरी चेंज झाला. पासवर्ड मध्ये यू आर गोइंग टू चेंज, म्हणजे आधी ब्लँक होतं, नंतर तुम्ही कॅरेक्टर एंटर केले टेक्स्ट एरियामध्ये. ऑन सिलेक्ट कुठे होईल, ओनली सगळ्यात टेक्स्ट बॉक्स मध्ये ह्याच्यात होईल, म्हणजे जसं आपण सिलेक्ट करतो की नाही लाईक वाईज. ऑन सिलेक्ट कधी होतं असं, दिस इज द सिलेक्शन पार्ट, हे सिलेक्ट केलं, दॅट इज द ऑन सिलेक्ट. Now there are some built-in objects. What is an object? Object is the object-based. What is an object? Object is an entity. So JavaScript script is an object-based scripting language. It is an entity having the state and the behavior. म्हणजे काय, स्टेट म्हणजे काय, प्रॉपर्टी, आणि बिहेवियर म्हणजे मेथड. म्हणजे अगदी बेस्ट एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर डॉग इज अन एंटिटी. का बरं एंटिटी म्हणायचं त्याला, बिकॉज इट हॅज अ स्टेट प्रॉपर्टी म्हणजे काय, तो कुठल्या रंगाचा आहे, कुठल्या ब्रीडचा आहे, लक्षात, त्याचं एज काय आहे. दीज आर द प्रॉपर्टी. आणि बिहेवियर म्हणजे काय, वॅगिंग अ टेल, बार्किंग, रनिंग, इटिंग, दीज आर द मेथड्स, जे त्याचं बिहेवियर आहे. आणि आता रिअल लाईफ ऑब्जेक्ट मध्ये टेबल, बोट, टेलिव्हिजन, बस, कार. समजा मी टेलिव्हिजन घेतलं तर टेलिव्हिजनचे प्रॉपर्टीज कसं की आत्ताच्या केसमध्ये एलईडी आहे का, कुठल्या कंपनीचा आहे, हाईट अँड विड्थ म्हणजे त्याचं डायमेन्शन कसं आहे, म्हणजे 59 इंच आहे, 51 इंच आहे, 49 आहे. एलईडी आहे की नाही, त्याचं लाईफ ड्युरेशन म्हणजे वॉरंटी किती दिवसाची आहे. दीज आर द प्रॉपर्टीज. आणि मेथड म्हणजे काय, फक्त डिस्प्ले, दॅट इज द वन मेथड असोसिएटेड विथ द television. Okay, likewise you can have the real life object, that is called as an entity. Now how you are going to access these entities along with that object, so you should use with the dot operator. And the built-in objects are math, string, array and date. For your syllabus array is extracted, म्हणजे त्यांनी घेतलं नाहीये, त्यामुळे न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन द जावास्क्रिप्ट. आपण व्हेरिएबल कसा डिफाइन करतो, var a, दिस इज द नॉर्मल व्हेरिएबल, बट फॉर द क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, म्हणजे हा ऑब्जेक्ट आहे हे कसं कळतं, लाईक दिस, दॅट इज d इज इक्वल टू न्यू डेट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रॅकेट सेमिकोलन. न्यू हा कीवर्ड वापरायचा, देन अँड देन ओनली यू आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ओके, कळतंय. ओके, now these are the built-in object. String object आपण ऑलरेडी स्ट्रिंग ऑब्जेक्टचे सगळे फंक्शन्स वापरलेत बघा, टू लोअर, टू फंक्शन, इंडेक्स ऑफ, कॅर ऍट, सगळे आपण व्हॉवेल काउंटिंगला काढलेले. नंबर ऑब्जेक्टला पण आपण वापरलेत बघा, फ्लोट, पार्स, इंट, इज इंटीजर, दॅट इज वी आर चेकिंग वेदर द इंट. हे व्हॅलिडेशनला तुम्हाला वापरता येतं की एखाद्याने जर मोबाईल नंबर मध्ये कॅरेक्टर टाकलं तर यू शुड व्हॅलिडेट द डेटा, सो यू कॅन एंटर, यू कॅन चेक वेदर द इनपुटेड डेटा इज स्ट्रिंग ऑर नॉट. आणि दिस इज द टू फिक्स मीन्स दॅट स्ट्रिंग रिप्रेझेंट द नंबर ऑफ एक्झॅक्ट. टू फिक्सनी तुम्ही त्याला सांगू शकता की डिस्प्ले पर्पज साठी यू आर गोइंग टू डिस्प्ले द 2 डिजिट, 3 डिजिट, लाईक वाईज. ओके, देन दीज आर द विंडोज ऑब्जेक्ट्स, दॅट इज द मेथड्स. अलर्ट ओनली गिव्ह द पॉपअप, अलर्ट म्हणजे डिस्प्ले पर्पज साठी विथ द ओके बटन, सिंगल बटन असतं. प्रॉम्प्ट इज यूज टू ऍक्सेप्ट द व्हॅल्यू फ्रॉम द युजर अलॉंग विथ द 2 बटन. ओके म्हटलं तर व्हॉट एव्हर यू हॅव एंटर इट इज असाइन टू द व्हेरिएबल. कॅन्सल म्हणलं तर तो बाहेर पडतो तिथून. ओके, कन्फर्म मीन्स द पॉपअप बॉक्स, दॅट इज द पॉपअप विंडो अलॉंग विथ द ओनली 2 बटन, दॅट इज द ओके आणि कॅन्सल. ओके म्हणला तर तो कन्फर्मेशन मागतो की येस
आणि कॅन्सल म्हणला तर कन्फर्मेशन नाही. ओपन विंडो, क्लोज विंडो, ब्लर, फोकस, प्रिंट अँड द सेट टाइम आउट. टाइम आउट म्हणजे एखादा स्पेसिफिक पिरियड नंतर, दॅट इज दिस इज कॉल्स द फंक्शन और इव्हॅल्युएट्स अन एक्सप्रेशन आफ्टर अ स्पेसिफाईड नंबर ऑफ milliseconds. Okay. Then the next is the DOM, that is the document object model. It is a programming interface for the HTML and the XML document. So it is the founded by the W3C. Okay. So what is the DOM? DOM is the fully object oriented representation of the web page, and it can be modified using the scripting language such as the JavaScript. So it has also the properties because it is an object. So for each and every object, we have the properties, methods, and the events. So for the methods, we already learned, that is the document.write, that is the document.write, that is the given the string on the document, write ln and get element by id, and the one more property is the inner HTML. Now this is the pictorial representation of your DOM. आता इथे बघा, विंडो ही त्याची रूट आहे, म्हणजे पेरेंट आहे, पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल दिस. त्याच्यानंतर विंडो मध्ये डॉक्युमेंट आहे, डॉक्युमेंट मध्ये हे सगळे आहेत बघा. आपण हे सगळं मॅक्झिमम लिंक शिकलो, स्टाईल शीट शिकलो, आणि फॉर्म मध्ये हे सगळे ऑब्जेक्ट आपण शिकलो बघा, 11वी आणि 12वी मिळून. टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड म्हणून एका लाईनीत घेतलं. रेडिओ बटन, चेकबॉक्स हे एका लाईनीत आहेत, आणि बटन, रिसेट आणि सबमिट इथं पाहिजे होतं. सिलेक्टचा सब पोर्शन आहे ऑप्शन. ओके. त्यामुळे म्हणून आपण लिहिताना कसं लिहितो, डॉक्युमेंट FRM .T1 .value असा लिहिण्याचा तो सिक्वेन्स आहे. दिस इज द रिझन बिहाइंड दिस डायग्राम. या डायग्राम मध्ये तुम्हाला कळतो, आपण व्हॉवेलचा प्रोग्राम करताना व्हॅल्यू कुठे ऍक्सेप्ट केली, HTML ला, आणि त्याचं मॅनिप्युलेशन कुठं केलं, जावास्क्रिप्टला. मग आपण HTML ची व्हॅल्यू जावास्क्रिप्टला कशी घेतली, डॉक्युमेंट. तुम्ही त्या फॉर्मला काय नाव दिलं असेल ते FRM, त्या टेक्स्ट बॉक्सला काय नाव दिलं असेल ते T1 आणि डॉट व्हॅल्यू. दिस इज द रिझन बिहाइंड दिस डॉक्युमेंट .FRM .T1 .value. कळालं? ओके. नाउ वी विल गो टू द PHP. दिसतोय स्क्रीन, दिसतोय का PHP चा? हॅलो. Yes, miss. आता PHP stands for the hypertext preprocessor. It is very popular and widely used as the open source server side scripting. And the current major version of the PHP is 7. So PHP supports wide range of database. आता तुमचं डेटाबेस ही कन्सेप्ट आता कोरोनाच्या काळात आहे, त्यामुळे ती ड्रॉप केली आहे त्यांनी. सो PHP is the server side scripting that is interpreted on the server, while JavaScript is the example of client side, जे आपण आत्ताच जस्ट बघितलंय. So what is the server side scripting? So the server is a computer system. दिसताना तुम्हाला तुमच्या CPU सारखाच तो दिसतो, but it is serves as the central repository of the data and the programs, and which is shared by all the clients. म्हणजे तुम्ही जेव्हा जीमेलला लॉग इन होताय किंवा तुमच्या बोर्डाच्या ह्याला तुम्हाला एक लॉग इन पासवर्ड दिलं असतं, वेबसाईट दिली असती, जेव्हा तुम्ही त्याला लॉग इन आणि पासवर्ड देऊन कनेक्ट होता, तेव्हा तो कुठे जातो, तुमच्या सर्व्हरला कनेक्ट होतो, विच हॅज द रिडिपॉझिटरी ऑफ युअर डेटा. म्हणजे तुमचं लॉग इन पासवर्ड तिथं चेंज होतो, तुम्ही जी काय त्यांना रिक्वेस्ट केली असते त्याला रिस्पॉन्स दिला जातो कोणाकडनं, सर्व्हरकडनं, आणि मग तो डेटा फेच केला जातो. म्हणजे तिथून त्या सर्व्हरकडनं तुमच्याकडे तुमच्या डेस्कटॉपवर तुमचाच डेटा तुम्हाला डिस्प्ले होतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द सर्व्हर. कळालं? ओके. सो द few examples for the server side scripting is PHP, Python. आपण मगाशी पण बघितलं. So what is the features of the PHP? Very easy to use. It is the interpreter language, that is no need for the compilation. म्हणजे आधी कंपाइल करायचं मग रन करायचं नाही, डायरेक्ट आपण रन करतो बघा. त्यामुळे there is no need for the, आणि एरर असेल तर तो एरर शो करतो. Once you debug that error, automatically it runs and shows the output. So PHP is the open source, that is the free. It is the portability, that is platform independent. म्हणजे तुम्ही जर आता
एखाद्याने जर विंडोज बेसवर प्रोग्राम केला, तोच प्रोग्राम जर त्यांनी दुसऱ्या ऑपरेटिंग सिस्टीमवर केला म्हणजे लिनक्स, मॅकिंटोश, तर इट रन्स. ओके, दॅट इज द पोर्टेबिलिटी. ओके, so the programs are portable between the platform. It is much faster than the ASP and the JSP. It is the case sensitive only for the variables. ओके, समजा तुम्ही व्हेरिएबल कॅपिटल एक्स डिफाईन केला आणि दुसरीकडे स्मॉल डिफाईन केला, तो इट इज डिफर. त्याला कळत नाही, तो ते दोन व्हेरिएबल वेगळे ट्रीट करतो. आपल्या दृष्टीने जरी ते सारखे असले एक्स एक्स, तरी इट इज डिफर बिकॉज इट इज द केस सेन्सिटिव्ह अबाउट द व्हेरिएबल्स. ओके, देन हेच आहे, इट इज ऑल्सो लूजली टाईप लँग्वेज जावास्क्रिप्ट सारखी, आणि इट इज व्हेरी म्हणजे द PHP सिंटॅक्स इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम. एन्क्लोज HTML मध्ये जसं जावास्क्रिप्ट तुम्ही एम्बेड केलं तसंच हे आपण इथे एम्बेड करणार आहोत ओनली विथ, म्हणून मी ते वेगळ्या कलर मध्ये पण घेतले बघा. ग्रेटर दॅन /PHP आणि डॉक्युमेंट डॉट राईट जसं तिथं लिहिलं आपण जावास्क्रिप्ट मध्ये, इथे तसं म्हणायचं इको डबल कोट्स मध्ये, म्हणजे व्हेन दिस प्रोग्राम गेट्स एक्झिक्युटेड इट प्रिंट्स द हेडिंग माय फर्स्ट PHP प्रोग्राम अँड देन हॅलो वर्ल्ड. सेम लाईनला येईल कारण आपण इथे BR टॅग नाही दिलेला. And when you are going to save this program, you should write the .php as a extension. JavaScript ला HTML च असतं. HTML पेज आणि CSS ला पण HTML असतं आणि JavaScript ला पण HTML च असतं. ओके, then the data types: string, integer, float, boolean, null. Array फक्त डेटा टाइप्स आहेत, पण इन युअर सिलेबस इट इज नॉट द पार्ट ऑफ युअर सिलेबस, पण array इज अ डेटा टाइप. ओके, फक्त एवढं लक्षात ठेवा, array इज अ डेटा टाइप. सेम how you are going to define the variable on using the $sign. Okay, loosely असल्यामुळे you need not to define it before. You can declare any variable in anywhere in the program. कुठेही तुम्ही डिफाईन करू शकता व्हेरिएबल. दिस इज द ब्युटी ऑफ युअर PHP. मग आता इथे बघा, विथ द इको टू गेट द आउटपुट. मग इकोने तुम्ही आउटपुट इथे घेऊ शकता. PHP इज फन, दॅट इज द H2. हॅलो वर्ल्ड सगळं एका लाईनीत येईल, कारण मी कुठे आहे हे बघा, सॉरी, PHP इज फन हे, त्याच्यानंतर हॅलो वर्ल्ड त्याच्या पुढे येईल, देन BR टॅग दिल्यामुळे इट गोज टू द नेक्स्ट लाईन, आणि इथं देईल वी आर इगर टू लर्न द PHP. Now these are the rules to define the PHP variable. Variables are case sensitive, म्हणजे $car is different from the capital car. Okay, these are the two variables considered by the PHP. Then the if and else statement likewise the same. जसं जावास्क्रिप्ट मध्ये केलं होतं तसंच, फक्त बघा इथे डायरेक्ट व्हेरिएबल डिफाईन केला. If it is the greater than 60, you should put the message first class. If the condition gets false, it goes to the else part and it prints the you can do better. Loop जसंच तिथे आहे तसंच for loop. आलं लक्षात? Then the inbuilt string functions, we are already used this string function in the PHP program. तिथे पण vowel मध्ये आपण हे सगळे फंक्शन्स स्ट्रिंग लेंथ वापरले आणि स्ट्रिंग टू अप्पर. These are the ready-made string functions. String length returns the length of the string. str word count, that is the count the number of words in a string. Words म्हणजे कसं, PHP string function हे तीन वर्ड आहेत बघा. एक PHP हा एक वर्ड झाला, स्पेस आली, स्ट्रिंग हा दुसरा वर्ड झाला आणि फंक्शन हा तिसरा वर्ड झाला, त्यामुळे तो इथे वर्ड काउंट देतो. सो ह्या केस मध्ये इट रिटर्न्स द 3. String reverse, it reverse the string. It reverse the string. str position म्हणजे searches for the specific text within the string. म्हणजे तुम्ही जर string position दिली इथे, if the match is found returns the character. म्हणजे तुम्ही string position मध्ये जर इथे व्हेरिएबल इंडेक्स व्हॅल्यू दिली आणि त्या याला जर ती पोझिशन सापडली फर्स्ट मॅच, इट रिटर्न्स द ट्रू व्हॅल्यू. एल्स इफ द नो मॅच इज फाउंड इट रिटर्न्स द फॉल्स. रिप्लेस सम कॅरेक्टर तुम्ही रिप्लेस करू शकता. सबस्ट्रिंग रिटर्न्स द सब पार्ट, कन्वर्ट्स टू द लोअर केस, कन्वर्ट्स टू द अप्पर केस, आणि सबस्ट्रिंग काउंट
म्हणजे ती सबस्ट्रिंग आहे. समजा तुम्ही ए काउंट द्यायचा असेल तर तो ए किती वेळा आला आहे बघा, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स सबस्ट्रिंग ऑफर्स इन द स्ट्रिंग. त्या स्ट्रिंग मध्ये ए किती वेळेला आलेला आहे. समजा असं म्हणलं दिस इज अ बॉल, तर दिस इज अ बॉल असं म्हणलं तर हा आय किंवा ए, हा ए त्या स्ट्रिंग मध्ये किती वेळा आला आहे. यू कॅन गिव्ह द डायरेक्ट यूज द रेडीमेड फंक्शन UC words, that is convert the first character to the each word to the upper. म्हणजे तो काय करतो, PHP स्ट्रिंग फंक्शन आहे की नाही. समजा एक्झाम्पल घेतलं, हेच आपण एक्झाम्पल घेऊया. कन्वर्ट द फर्स्ट कॅरेक्टर, म्हणजे तो काय करतो, सी कॅपिटल करतो, पी कॅपिटल करतो, एफ सी ओ ई डब्ल्यू टी आणि यू, हे सगळे एक एक सिंगल सिंगल कॅरेक्टर. म्हणजे फर्स्ट आहे, जिथं वर्ड ब्रेक होतो त्यातल्या प्रत्येक वर्डचं पहिलं लेटर कॅप्स मध्ये कन्वर्ट करतो. ट्रिमिंग तुम्हाला माहिती आहे, राईट आणि लेफ्ट साइडचे स्पेसेस, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ व्हाईट स्पेसेस, तो डिलीट करतो. स्ट्रिंग कंपॅरिझन, दॅट इज कंपेअर्स द टू स्ट्रिंग, रिटर्न्स द 3 व्हॅल्यू. दोन स्ट्रिंग जर इक्वल असतील इट रिटर्न्स 0. पहिली स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंग पेक्षा जर मोठी असेल इट रिटर्न्स 1. आणि जर पहिली स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंग पेक्षा लहान असेल तर इट रिटर्न्स द निगेटिव्ह. ओके. नाउ द युजर डिफाईन फंक्शन. सेम सी मध्ये जसं डिफाईन केलं, सॉरी जावास्क्रिप्ट मध्ये जसं डिफाईन केलं तसंच इथे व्हॉट इज द यूज ऑफ द फंक्शन. बेटर कोड ऑर्गनायझेशन, म्हणजे आपल्याला कोड व्यवस्थित लिहिता येतो, वाचता येतो. काही एरर असतील तर त्या प्रोग्राम मधल्या एरर्स फंक्शन सोडून बाकीच्या हे करता येतं आणि रिडेबल राहतो तो फॉर्म. आणि रियुजेबिलिटी, वन्स यू डिफाईन द फंक्शन यू कॅन यूज मेनी टाइम्स, म्हणजे त्या प्रोग्राम मध्येच वापरलं पाहिजे असं नाही, यू कॅन यूज इन एनी प्रोग्राम. आणि व्हेरी इझी टू मेंटेनन्स. आणि दिस इज द सिंटॅक्स, जसा जावास्क्रिप्ट मध्ये होता तसाच इथं होता. याच्यामध्ये तुम्हाला जर एखादा पॅरामीटर पास करायचं असेल तर यू कॅन गिव्ह द पॅरामीटर लिस्ट. बघा, दिस इज द एक्झाम्पल फॉर द युजर डिफाईन. इथे मी पॅरामीटर काही पास केले नाहीये, हे फंक्शन मी कॉल केलंय. इथे 2 पॅरामीटर पास केले आणि इथे मी प्रिंट करते, इको फंक्शन मध्येच प्रिंट करते, इथे कॉल केलंय. आता इथे कसं केलेलं आहे, फंक्शन मध्ये रिटर्न शब्द वापरला, इथं नाही, इथे लिहिलंय उत्तर, त्यामुळे इथे रिटर्न हा शब्द नाही वापरला. पण इथे मी काय केलं, प्रोग्राम मध्ये ते रिटर्न केले, म्हणजे प्रोग्राम मध्ये आउटपुट प्रिंट केले. मगाच्या प्रोग्राम मध्ये कसं केलं होतं, फंक्शन मध्येच प्रिंट केलं होतं. येते का लक्षात, फंक्शन मध्येच प्रिंट केलं, इथे मी प्रोग्राम मध्ये प्रिंट केले, म्हणून रिटर्न हा शब्द कुठे वापरला, फंक्शन मध्ये. ओके. नाउ द व्हेरिएबल स्कोप. व्हॉट इज द व्हेरिएबल स्कोप? दॅट इज द विजिबिलिटी ऑफ द व्हेरिएबल्स. मीन्स व्हॉट, म्हणजे हा जो व्हेरिएबल आहे एक्स, हा एक्स व्हेरिएबल मला किती वेळा, म्हणजे हाऊ लॉंग आय विल बी ऍक्सेसिबल टू दिस व्हेरिएबल, म्हणजे कुठपर्यंत हा व्हेरिएबल मी ऍक्सेस करू शकते, कुठपर्यंत त्याची व्हॅल्यू मला अवेलेबल होऊ शकते. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्कोप ऑफ अ व्हेरिएबल. दॅट इज द विजिबिलिटी ऑफ दॅट फंक्शन. म्हणजे ह्या फंक्शन मधनं, म्हणजे या फंक्शन मधनं जेव्हा मी बाहेर पडते तेव्हा हा एक्स आणि हा वाय मला इथे कुठेही ऍक्सेस होत नाही, कारण तो कुठे डिफाईन केलाय, या कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये. त्यामुळे या कर्ली ब्रॅकेट मध्येच आय एम गोइंग टू ओनली ऍक्सेस द व्हॅल्यू फॉर एक्स अँड वाय. लक्षात, दॅट इज द स्कोप, दॅट इज द लोकल स्कोप, दॅट इज कॉल्ड ॲज द लोकल स्कोप. द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द लोकल स्कोप फॉर द डे टू डे लाईफ मध्ये, आपल्या सगळ्यांकडे लँडलाईन फोन आहे, आता काही लोकांकडे नाहीये पण आहे, तर तो लोकल फोन होऊ शकतो का? आपल्या घरातलीच लोक आपण आपला लँडलाईन नंबर, लँडलाईन फोन वापरू शकतो. आलं लक्षात? इवन तुमचा मोबाईल सुद्धा. ओके. पण मोबाईल कसं होईल, मोबाईल तुमचे प्रायव्हेट होईल, तो तुमच्या पोताचा आहे, त्याचा पासवर्ड माहिती असेल तर तुमचे आई वडील बहीण भाऊ कोणीतरी वापरू शकतो. पण लँडलाईन जो आहे तो घरातले सगळे लोक, दॅट इज लोकल टू दॅट हाऊस. ओके. इन द सिमिलर मॅनर ग्लोबल. आता हे बघा, अ व्हेरिएबल डिक्लेअर विदिन अ फंक्शन हॅज द लोकल स्कोप, आणि अ व्हेरिएबल विच डिक्लेअर आउटसाइड द फंक्शन हॅज द ग्लोबल स्कोप. तर मी इथे डिफाईन केले बघा, एक्झाम्पल बघा,
लोकल व्हेरिएबल या फंक्शन मध्ये म्हणजे या कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये एक व्हेरिएबल डिफाईन केलाय नम, आणि हा व्हेरिएबल फक्त इथेच ऍक्सेसिबल होऊ शकतो. आलं लक्षात? हे बघा इथे प्रिंट होईल, पण त्याचंच एक्झाम्पल घेतलं मी आणि माय टेस्ट हे फंक्शन मी कॉल केलं आणि त्या फंक्शन नंतर जर त्या व्हेरिएबलचे हा लँग नावाचा जो काही व्हेरिएबल घेतलाय तो जर मी फंक्शनच्या बाहेर ऍक्सेस करायचा प्रयत्न केला तर इट गिव्ज माय एरर, दॅट इज अनडिफाईन्ड व्हेरिएबल. हा, त्याला व्हेरिएबल सापडत नाही कारण तो व्हेरिएबल मी कुठे डिफाईन केलाय? कर्ली ब्रॅकेट म्हणजे त्या फंक्शन मध्ये, बिकॉज इट इज द लोकल टू दॅट फंक्शन. याच्याऐवजी जर मला ग्लोबल करायचं असेल तर मला ग्लोबल हा कीवर्ड लिहायला लागतो. आय शुड राईट द ग्लोबल सो दॅट function as well as that program also have the access to that variable. त्यामुळे बघा व्हेरिएबल म्हणजे इनसाइड द फंक्शन त्या व्हेरिएबलचं व्हॅल्यू काय होती? सुमित्रा. फंक्शन मधून बाहेर आले तरी मी ऍक्सेस करू शकले बिकॉज आय हॅव डिक्लेअर दॅट फंक्शन ऍज अ ग्लोबल युजिंग द कीवर्ड ग्लोबल. कळालं? नाउ व्हॉट इज द स्टॅटिक? स्टॅटिक इट इज यूज. What is the use of the static keyword? नॉर्मली जेव्हा फंक्शन मधनं बाहेर पडतो तेव्हा त्याचा व्हेरिएबलचा स्कोप डिस्ट्रॉय होतो म्हणजे निघून जातो. पण अशा काही सिच्युएशन्स असतात की मला त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू परसिस्ट झाली पाहिजे, रिटेन झाली पाहिजे. मग हाऊ दिस कुड बी अचीव्ह युजिंग द स्टॅटिक कीवर्ड. म्हणजे त्या फंक्शन मधनं जरी मी बाहेर पडले तरी त्या फंक्शन मधल्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आहे तीच राहिली पाहिजे. आहे तीच म्हणजे इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट झाली तरी म्हणजे जी प्रिव्हियस व्हॅल्यू आहे ती मला रिटेन करता आली पाहिजे, परसिस्ट करता आली पाहिजे. सो आय शुड यूज द कीवर्ड स्टॅटिक. मग दिस इज द एक्झाम्पल. आय हॅव डिक्लेअर्ड द टू व्हेरिएबल. एक व्हेरिएबल डिफाईन केला n1 दॅट इज द स्टॅटिक, दुसरा n2 विच इज द नॉर्मल व्हेरिएबल, आणि आय हॅव इन्क्रीमेंट दिस टू व्हॅल्यू ऍट अ टाइम. आता बघा फंक्शन फर्स्ट कॉल दिला मी स्टॅटिक, तो इथे वर गेला. इट डिक्लेअर्स द टू व्हेरिएबल, वन डिक्लेअर ॲज अ स्टॅटिक आणि अनादर वन. इनिशियलाइज झाले. आता एक लक्षात घ्यायचं, जेव्हा स्टॅटिक म्हणतो तेव्हा इट इनिशियलाइज ओनली वन्स, एकदा इनिशियलाइज होतो बिकॉज इट परसिस्ट इट व्हॅल्यू. म्हणजे आधीची व्हॅल्यू तो तुम्हाला आहे तशा ह्याच्यात लिहून देतो. म्हणजे आता n1 किती झाला? 5. n2 किती झाला? 2. इथे ती व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट झाली एक एकनी, त्यामुळे n1 झाला 6, n2 झाला 3. व्हॅल्यू प्रिंट झाली 6 आणि 3. जेव्हा सेकंड कॉल दिला, सेकंड कॉल दिल्यावर n2 परत रिइनिशियलाइज झाला, म्हणजे परत एकदा डिफाईन झाला, पण n1 नाही झाला बिकॉज n1 वी डिक्लेअर ॲज अ स्टॅटिक. इट परसिस्ट इट व्हॅल्यू. किती व्हॅल्यू झाली ती त्याची? 6. त्यामुळे जेव्हा तो इथे आला तेव्हा 6 ची 7 व्हॅल्यू झाली, पण n1 मात्र परत 2 इनिशियलाइज होऊन 3 झाला. त्यामुळे त्याचं आउटपुट आलं 7-3. दिस इज द यूज ऑफ स्टॅटिक. Now this is the most important, that is the get and the post method. While using the form you should maintain, म्हणजे मी हे प्रोग्राम करताना पण खूप वेळा सांगितलेलं आहे, when you are going to send the sensitive data you should use the post method. Then what is the difference between the get and post? The information sent from form to with the get method it is visible to all. म्हणजे त्या ऍड्रेस बारवर आपल्याला सगळं तुम्ही जी काय टेक्स्ट बॉक्स मध्ये व्हॅल्यू एंटर केल्यात अलॉंग विथ द व्हेरिएबल नेम आपल्याला हे बघा ऑल व्हेरिएबल्स अँड इज व्हॅल्यूज आर डिस्प्ले इन द URL. URL म्हणजे तुमच्या ऍड्रेसवर युनिक रिसोर्स लोकेटरवर दिसतं. आणि गेटनी ऑल्सो इट हॅज द लिमिट्स ऑन द अमाऊंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. म्हणजे तुम्ही किती अमाऊंट पाठवता त्याच्यावर लिमिटेशन असतं गेटनी. ओके. आणि गेट इज यूज फॉर सेंडिंग द नॉन सेन्सिटिव्ह डेटा, दॅट इज द पासवर्ड, तुमच्या व्हिसा किंवा ह्याचा कार्डचा नंबर तो पाठवायचा नाही. मग पोस्ट मेथड वापरायची. आणि जेव्हा तुम्ही मेन्शन करत नाही, जेव्हा फॉर्म लिहिता तेव्हा फॉर्मचं नाव देता आणि मेथड जर मेन्शन केली नाही तर द डिफॉल्ट इज गेट. तर मेथड इक्वल टू पोस्ट म्हटलात तर इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम फॉर्म विथ द पोस्ट मेथड इट इज इनविजिबल to all, that is all the variables and its value are embedded within the body of HTTP request. त्या HTTP request मध्ये रॅप केली जाते so that the user cannot see the actual values along with the variable. आणि पोस्टला सुद्धा तुम्ही किती माहिती ऍट अ टाइम पाठवू शकता.
सो इट इज मोर सिक्युअर दॅन द गेट. हा, आता आपण PHP मध्ये बघितलं होतं बघ की टेक्स्ट बुक म्हणजे ह्याचा नंबर ऑफ वॉवेल्सचा आपण एक प्रोग्राम केला होता. त्याच्यात मी ऍक्सेप्ट कुठून केलं होतं, HTML थ्रू केलं होतं आणि HTML मधला डेटा मी कुठे पास केला होता, PHP ला. मग PHP ला मी म्हणजे जसं जावास्क्रिप्ट मी कधी केलं होतं ना, document.frm.t1.value इन द सिमिलर साईड, बरोबर या साईडला HTML मधला डेटा मला PHP कडे जर फेच करायचा असेल तर हाऊ आय विल डू दिस प्रोसेस, यूज द सुपर ग्लोबल व्हेरिएबल that is the $_get if you use the method get while sending the data from form to PHP, आणि दुसरा सुपर ग्लोबल that is the $_post when you are sending the data through the method post. हा, आपण हे दोन्ही वापरलेले बघा. PHP चे दोन्ही प्रोग्राम जर तुम्ही गो थ्रू केलं तर एका ठिकाणी मी $get वापरले आणि दुसरीकडे $post वापरले. सो इट इज यूज टू कलेक्ट द फॉर्म डेटा. म्हणजे फॉर्म मधला डेटा PHP कडे मला जर सेंड करायचा असेल तर आय शुड यूज द टू सुपर ग्लोबल व्हेरिएबल्स दॅट इज $_get आणि $_post. ओके, ऑल अबाउट दिस PHP. Go through the textbooks also, go through my lectures also. If you have any problems, let me know. It is always welcome, and all the best for your board exams. Okay, thank you very much.